ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। CH ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, AIBEA BS ਰਾਮ ਬਾਬੂ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1969 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 53 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ AIBEA बैंकों के निजीकरण के फैसले का विरोध कर रहा है। जिन्होंने आज तो शुरू हुआ है, ये 2 दिन का सेंट्रल बैंक जॉइंट कॉन्फ्रेंस है, एम्प्लॉई ऑफिसर्स का शुरू हो गया और है। इस देश के ऊपर बड़े बड़े वरिष्ठ नेता लोग और बैंक मैनेजमेंट भी शामिल हुए थे इसमें। ये सेंट्रल बैंक में जितने ब्रांचेस है, करीब 5000 ब्रांचेस है, 7 करोड़ कस्टमर्स भी, उनके लिए सर्विस कैसे इम्प्रूव करना, बैंक को प्रॉफिट में कैसे लेके आना और एम्प्लॉयज़ का जो भी प्रॉब्लम है सेटलमेंट करने के लिए इस पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस लेके आना, ये सब आज कल डिस्कशन होता है। आज मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्शन ये है कल जो डेलीगेट सेशन होने वाला है उसमें क्या डिस्कशन, कल कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। बैंक ऑलरेडी प्रॉफिट में है, फर्दर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना, ये सब पूरे कल डिस्कशन हो जाएगा। अभी एम्प्लॉइज हड़ताल में है सेंट्रल बैंक में 19th and 20th, जो पॉलिसी वायलेशन के खिलाफ जो हड़ताल चल रहा है उसको हड़ताल को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आज कल 2 दिन डिस्कशन हो जाएगा। सर ये 2 दिन चलेगा, जो बैंकिंग इंडस्ट्री 2 दिन चलेगा। आज न 1500 लोग आए कोने कोने से, देश के कोने से, वो आप लोगों की आज शाम को डिस्कशन भी होता है, कल भी डिस्कशन होता है, रेजोल्यूशन ले लेते हैं, कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करना, बैंक का प्रॉफिट फर्दर बढ़ाना और जो 19-20 का जो स्ट्राइक है उस स्ट्राइक को हड़ताल को इम्प्लीमेंट करना। दोपहर में यूथ कन्वेंशन भी होता है, वुमेन कन्वेंशन भी होता है। ये 2 सम्मेलन सक्सेसफुल करने के लिए 1500 लोग आए हुए ऑलरेडी। रंग लेती नजर आ रही है। इस करके देखा गया सारी ही डिस्कशन हुई ने तो पूरी डिवीजन बाहरों भी आई ने। किस तरह महसूस होता जो कहते मान मिलता जो खास कर पंजाब में लुधियाने में मिलता मान? देखो जी, जी कानफ्रेंसिस है ये जी ड्यूरेशन होंगी है 3 साल बाद होंगी है। ऑल इंडिया की साड़ी जी AICBF की तो AICBOA की जॉइंट वेंचर की कानफ्रेंस हो रही है ऑल इंडिया की, वो 3 साल बाद होंगी है। साढ़े पंजाब दे विच ये 15 साल पहला हुई सी ते लुधियाने दे विच पहली बार कानफ्रेंस हो रही है। तो जिहड़ा मान मिलिया सीगा असीं समझते हैं कि वो तो असीं खरे उतरांगे। जो उम्मीदां सीगियां साडी नैशनल लीडरशिप नूं साडे यूनिट तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पूरी कोशिश भी की है, पर देखो की रिजल्ट निकलता। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ मकसद ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ग्रास रूट लैवल ਤੇ लोग बैठे ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, क्योंकि ये नैशनल लैवल की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्पलाइज़ तो ऑफिसर की कानफ्रेंस हैगी है। हर स्टेट तो ये पार्टिसिपेशन हुई है तो मोर दैन 800 डेलीगेट्स आ जोड़े वो ये हिस्सा लै रहे हैं। तो उन्होंने जड़ियाँ अपन डिस्कशनस अज सवेरे शुरू हुई, साढ़े नैशनल लीडर्स मेहता जी प्रेजिडेंट पंजाब बैंक एम्पलाइज़ फैडरेशन, राजन नागर जी जोड़े कि प्रेजिडेंट है AIBA दे, सुशील गौतम जी ਜਿਹੜੇ कि जनरल सैकटरी है पंजाब बैंक एम्पलाइज़ फैडरेशन के, तो उन्होंने अपन जड़ियाँ मैसेज दिता है
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਟ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕੱਲਾ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨਲ ਹੈੱਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਲ ਹੈੱਡ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਨਲ ਹੈੱਡ ਆ ਪੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਵ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਯੂਥ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਖ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 30-35-40% ਤੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, EMPLOYE ਵਰਗ ਆ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ EMPLOYE ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਕਾਮਰੇਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੁੜਨ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਨ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੂਮਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਲੇਡੀ ਉਹ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਸ਼ਿਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ IAS ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋगदान पावे। कोशिश की है कितना बड़ा वूमन, खासकर यूथ जो वूमन आज बैंकिंग सेक्टर में आई है, कितनी बड़ी ये कॉन्फ्रेंस उनको बेनिफिट देगी? देखिए, जब हम बैंक में आए थे तब लेडीज़ की जो परसेंटेज थी वो बहुत कम थी। आज की डेट में वो करीब 35% के करीब हो गई है। तो इनिशियल स्टेजेस में जब हमारी, क्योंकि लेडीज़ जब ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं हमारी ज़रूरतें भी अलग तरीके की होती हैं, तो जो जेंट्स के साथ होती हैं उनकी ज़रूरतें और हमारी ज़रूरतें बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन ज़रूरतों को इतना एड्रेस नहीं कर पाती थी। शायद अभी ये जो कॉन्फ्रेंस है उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बताया जाएगा लोगों को और पता भी लगेगा कि ये एरियाज़ हैं जहाँ पर हम काम कर सकते हैं, सो दैट एम्प्लॉई वेलबींग बेटर हो सके, क्योंकि एम्प्लॉई खुश रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। अभी यूथ को क्या संदेश है आपका? मेरा यही संदेश है कि ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारी एग्जिस्टेंस है, सारे मिलजुल के हम लोग काम करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करें और उसके साथ हमारा देश भी ग्रो करेगा। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ RP ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।